आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद G20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में भारतर पक्ष रखा लगी जोहान्सबर्ग में पहुंचिले प्रधानमंत्री। देश में प्रचलित पुरातन श्रम आईन गुड़िक अधिक सरल तथा सुसंहत करने उद्देश्य आज लागू है 4टी नूतन श्रम संहिता। 2026 हज यात्रा प्रस्तुतिर समीक्षा लगी आसंता काली मुंबई में अनुष्ठित हेब जातीय स्तरीय हज सम्मिलनी। दुबईर एक एयर शो रे नैपुण्य देखाइबा समय भारतीय वायुसेनार तेजस लढ़ुआ जेट दुर्घटनाग्रस्त एवं भारत दक्षिण आफ्रिका मध्य आसंता काली ठारू द्वितीय तथा चूड़ांत क्रिकेट टेस्ट मैच आरंभ हेब गुवाहाटी रे। दक्षिण आफ्रिका रे आसंता काली ठारू आरंभ हेबाकु थिबा G20 शिखर सम्मेलन रे जोग देबा लागि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग रे पहुंचिचंती। विमान बंदर रे श्री मोदी को पारंपरिक नृत्य सहित भव्य स्वागत संबर्धना ज्ञापन करा जायछि। चलित वर्ष G20 शिखर सम्मेलन रो विषयवस्तु रहिछि संहति, समानता एवं स्थिरता। दक्षिण आफ्रिका को यह होछि श्री मोदी चतुर्थ सरकारी गस्त। 2016 रे द्विपाक्षिक गस्त एवं परे 2018 एवं 2023 रे दुईटी ब्रिक्स सम्मेलन रे जोग देबा पई प्रधानमंत्री दक्षिण आफ्रिका गस्त करथिले। 2014 परे प्रधानमंत्री श्री मोदींकर यह होछि द्वादश G20 सम्मेलनी। एही समावेश अवसर में प्रधानमंत्री साउथ ग्लोबल प्रसंग, स्थायी विकास, शक्ति, जलवायु परिवर्तन एवं विश्व स्तर में शासन व्यवस्था संस्कार आदि प्रसंग को प्राथमिकता प्रदान करी निज मत उपस्थापन करिवे। एही अवसर में श्री मोदी दक्षिण आफ्रिकार राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा एवं अन्य विश्व नेतांक सहित द्विपाक्षिक बैठक में जोग देबे। भारत, ब्राजिल, दक्षिण आफ्रिका बैठक में मध्य प्रधानमंत्री अंशग्रहण करिवार कार्यसूची रहिछि। दक्षिण आफ्रिकार अध्यक्षतार आयोजित होतिबा G20 सम्मेलन रे विपर्यय मुकाबिला, आर्थिक स्थिति रे दुर्बल थिबा देशगुड़िक पई ऋण प्रदान निरंतरता को सुनिश्चित करिबा, न्यायपूर्ण शक्ति परिवर्तन पई अर्थ संग्रह, स्थायी अभिवृद्धि लक्ष्य रे गुरुत्वपूर्ण खनिज पदार्थर सुविनियोग आदि प्रसंग उपर ध्यान केन्द्रीभूत हेबो बोली जणा पड़िछि। शिखर सम्मेलन रे जोग देबाकू गस्त करिवार अव्यवहित पूर्वरु प्रधानमंत्री कहिसंती वसुधैव कुटुंबकम एवं एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्यतर दृष्टिकोण आधार रे से तांकर वक्तव्य उपस्थापन करिवे। 2023 मसीह भारतर अध्यक्षता अवसर में आफ्रिकीय संघ G20 सदस्यभुक्त होइथिला बोली प्रधानमंत्री उल्लेख करिसंती। दक्षिण आफ्रिका रे बसवास करुथिबा प्रवासी भारतीयों को भेटिबा पई प्रधानमंत्री आग्रह प्रकाश करिसंती। देश में वर्तमान प्रचलित दशंधि पुरातन श्रम आईन गुड़िक अधिक सरल तथा सुसंहत करने उद्देश्य सरकार आज 4टी नूतन श्रम संहिता लागू करने को घोषणा करिसंती। सेगुड़िक हेला मजूरी संहिता 2019, औद्योगिक संपर्कित संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 एवं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यावस्था संहिता 2020। श्रम नियोजन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य सामाजिक गणमाध्यम यही सूचना देइछंती। से कहिसंती एही नूतन श्रम संहिता गुड़िक माध्यम देशर श्रम शक्ति आर्थिक स्तर में लाभान्वित हेबा सहित सेमानकर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित होई परिबो। श्रम क्षेत्र में यह संस्कार केवल एक सामान्य परिवर्तन नुहे बरं देशर प्रत्येक श्रमिकंकर सम्मान सुनिश्चित करने दिगरे सरकार प्रतिबद्धतार प्रतिफलन बोली डॉक्टर मांडव्य कहिसंती। ए संपर्क में श्रम नियोजन मंत्रालय पक्षर जारी करा जायतिबा एक विवृत्ति रे कहा जायछि गत एक दशंधिरु ऊर्ध्व समय धरी भारत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को संप्रसारित करिछि। एही समय मध्य श्रम शक्ति क्षेत्र में प्राय 45% रु ऊर्ध्व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करा जाय पारिछि बोली मंत्रालय कहिछि। देशव्यापी आज 4टी श्रम संहिता लागू करने संपर्कित सरकार को निष्पत्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशंसा करिसंती। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे श्री मोदी कहिसंती एही संहिता गुड़िक माध्यम वैश्विक सामाजिक सुरक्षा, सर्वनिम्न एवं ठीक समय मजूरी प्रदान, सुरक्षित कार्यस्थली एवं सर्वसाधारण विशेषकर महिला और युववर्गों लगी आर्थिक सुजोग सुनिश्चित करने दिगरे एक सशक्त भित्तिभूमि स्थापन करा जाय परिबो।
ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦିଗରେ ଏହି ସଂହିତାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପଯୋଗୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ସହିତ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଦେଶର ଯାତ୍ରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶ୍ରମିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସଂସ୍କାର ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିବା ସହିତ ଦେଶର ଶ୍ରମଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2026-27 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏକାଦଶ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଶକ୍ତି, ବନ୍ଦର, ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବମାନଙ୍କ ସମେତ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ବୈଠକ କରାଯାଇଥାଏ। ସିଙ୍ଗାପୁର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ କିମ୍ ୟଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସହଯୋଗ, ବିଶେଷ କରି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ସିଙ୍ଗାପୁରଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ସଂଘ ସହ ଭାଗିଦାରୀରେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ହଜ୍ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ହଜ୍ କମିଟିଗୁଡ଼ିକର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦେଇ 2026 ହଜ୍ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭାରତ 1,75,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ହଜ୍ ଯାତ୍ରାରେ ପଠାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ହଜ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ଯେଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୁବାଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଏୟାର ଶୋରେ ନିଜର ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖାଇବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ତେଜସ୍ ଲଢୁଆ ଜେଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଇଲଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଲାଗି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଏନକ୍ୱାରି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଲାଗି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ପାଇଲଟଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଏହି ଦୁଃସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜେନେରାଲ ଚୌହାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କର ପୁନଃ ଥଇଥାନ ଲାଗି ଏକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ତଥା ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ବିକାଶ ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଫୈସଲାବାଦ ସହର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲ୍ଲିକପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କାରଖାନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାରଖାନା ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ରିକେଟ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଗୌହାଟୀଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଶେଷ କ୍ରିକେଟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷାପଡ଼ା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟାରେ ଖେଳାଯିବ। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଆହତ ହେବା ପରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ୱିକେଟ୍ କିପର ତଥା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ 30 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି 1-0ରେ ସିରିଜ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ପକ୍ଷ ରଖିବା ଲାଗି ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ପୁରାତନ ଶ୍ରମ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସରଳ ତଥା ସୁସଂହତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା 4ଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଏବଂ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୌହାଟୀରେ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।